स्वागत देश विदेश विच बैठे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। मैं हां नीतू। अक्सर कहा जाता है कि नारी जिहड़ी है अज दे समय दे विच आज़ाद है। अज दे समय दे विच एक पंछी दे वांग उडारियां मारदी पई है। जे गल कीती जावे किसी एक देश दी तां उस देश नूं चलाउण दे वास्ते जिन्ना एक मर्द दा योगदान है उह तों किते ज़्यादा किते एक औरत दा योगदान हुंदा है। एक चिड़ी की उदाहरण ले लीए तो एक चिड़ी कदे भी एक खंभ के उत्ते उडारियां नहीं मार सकती। उस दे वास्ते उहदे दोनों खंभ होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। गड्डी की उदाहरण ले लीए, जब तक दोनों पहिए चंगे तरीके दे नाल नहीं चलते उन्नी देर तक असी उस गड्डी नूं उस साइकिल नूं जिहड़ा नहीं चला सकते। अज जे साडे समाज की गल करिए, अपने देश की गल करिए, भारत की गल करिए, संविधान की गल करिए तो साडे संविधान ने साडे भारत दे विच औरत ते मर्द नूं भावें बराबर दा रुतबा दिता है, पर फिर भी अज जिहड़ा साडा समाज है वो एक मर्द प्रधान समाज है। साडे इस समाज दे विच औरत कित्थे खड़ी है, किहड़ी जगह दे उत्ते है, या ये कह लीए नारी सशक्तिकरण अज है, औरत अज आज़ाद है कि अज औरत अपने बराबर का रुतबा, अपने बराबर के अधिकार जिहड़े ने वो मर्द दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के लैंदी पई है। इस सब दे बाबत गलबात करन लई अज साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने रिटायर्ड प्रिंसीपल नीलम सेठी जी, और इहदे नाल जेकर मैं गल करां एक बहुत ही वधिया साहित्यकार भी ने। बहुत बहुत स्वागत करदे हां मैम तुहाडा। धन्यवाद मैम। अज असीं गल करनी है एक औरत दी। तुसीं भी एक औरत हो, मैं भी एक औरत हाँ। साडे समाज दे विच साडे घरां दे विच जिहड़ियां काम करदियां पईयां ने, अज उन्हां सारियां औरतां दी असीं गलबात करनी है। गल करदे हां वुमेन्स इंपावरमेंट दी, आज़ादी दी, संघर्ष दी, गल करदे हां नारी दे सशक्तिकरण दी। की लगदा है कि जिहड़ा नारी सशक्तिकरण है ये शब्द किद्दां उत्पत्त होया ते ये कित्थे खड़ा है अज? जी नहीं तो तुसी बहुत ही वधिया विशा अज वास्ते चुनिया है जी, क्योंकि देखो जी ये मामला किसी एक बंदे का नहीं है जी, ये तो देश की 50% आबादी का मसला है जी। तो तुसी बिल्कुल ठीक फरमाया कि कोई गड्डी दो पहिया बिना नहीं चल सकती, कोई पंछी एक पर ते नहीं उड़ सकता जी। पर मैं एडी क हैरान हाँ जदों नारी सशक्तिकरण की गल करने ते सही माणिਆਂ च सशक्तिकरण अजे पूरा आया नहीं जे। तुसी कहा पुरुष प्रधान समाज है जी, जी। ते सशक्तिकरण की गल भी आपां उदों ही करते हाँ जदों कोई वर्ग बहुत ही पिछड़ जाता है, जिहदे राइट्स समझ लो कि लुट्टे जाते हैं जी, ते उन्होंने बराबर खड़ा करन दी लोड़ पै जाती है जी, ते उसनों दमन शोषण दे विचों कड्ढण दी लोड़ पै जाती है। तो उदों तो फिर इंटरनेशनल वुमेन ईयर ते नारी सशक्तिकरण दे अंदोलन ये चले न इंडिया दे विच, भारत दे विच कोई ज़्यादा 70-80 दे दशक तो चले हुए न। हुण ते अंदोलन ने काफ़ी तगड़ा रूप भी लै चुके न, बहुत सारी महिलावां इहदे विच भागीदारता भी कर रही ने। पर फिर देखो जी पूरे देश की गल करिए ते अजे बहुत पिछड़ियापन भी है, क्योंकि अपना भारत तो तुहानूं पता ही है कि ज़्यादा है अपना भारत, हिंदुस्तान कहाँ वो बसा हमारे गाँव में। ते हाँ जी, तो फिर 80% की गल भी तो नाल ही होनी चाहिए है ना जी, आप 20% की गल करने है ना जी। 20% किधरे अगे आके सशक्त हो भी रही ने, अपने अधिकारों वास्ते जागरूक भी ना, अधिकार लै भी रही न, उन्होंने किसी हद तक एंजॉय भी कर रही न, अच्छियां पोस्टां वाली औरतां ते कर ही रही न। लेकिन फिर असी तो हुण टोटल भारत की गल करनी है ते उहदे विच मैनूं उन्हां नारी सशक्तिकरण उन्ना नहीं जो दिसदा जिन्ना जदों दे नारे बुलंद हो रहे ने, जदों दे बालिका दिवस मनाए जाते हैं, या सरकार इतना ज़्यादा लगी हुई है ना, अपना भारत का जिहड़ा समाज कल्याण विभाग हैगा, वुमेन ते चिल्ड्रन वाला विभाग हैगा, कितना काम कर रहे हैं, कितनियां योजनावां कढ रहे हैं। मैम एक मैं इत्थे पुछना चाहांगी, असीं अक्सर देखते हैं कि साडे घरां दे विच एक औरत घर दा काम करदी पई है, एक बाहर दा काम करदी पई है, एक मर्द आ जिहड़ा कि सिर्फ ते सिर्फ बाहर दा काम करदा पिया। की लगदा पिया है कि जे अधिकारां दी गल करदे आ, भावें सानूं संविधान दे विच सारे अधिकार बराबर दिते गए ने, कि औरत अज मर्द दे बराबर खड़ी है? नहीं तो जे सच्ची गल पुछो, समाज की गल करिए, कानूनां दे विच ते ओह खड़ी जे, संविधान ने तो उन्हें बराबर दे राइट दिते हुए है ना जी। ते बहुत सारिया समाजिक की कहते जड़ियां संस्थावां उन्होंने भी दिते न अधिकार, लेकिन लै नहीं रही है। इहदे विच ओहदी जड़ सोच भी हो सकती है। वो स्टीरियोटाइप जड़ियां रूढ़ीवादी परंपरावां साडे समाज दे विच सदियां तो जिहड़े औरत दे दासता दे संस्कार हैगे ना,
ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਤਿਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੜ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਉਸ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇਗੀ, ਵੀ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗੀ ਜਾ ਭਰਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ VIP ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਨੇ ਜੜ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੌੜੇ ਨਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਾਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੜੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਸੀ ਤੁੜਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्षमता ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੱਜਾ ਦਾ ਬੱਜਾ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਸੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋੜਨਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੜਤਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨੀਤੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜੁਟਾਣੀ ਪੈਣੀ ਜੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਨੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਲ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਚਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, है ना। ਤੇ वक्त उसी का चेहरा बिगाड़ता है जो अपना चेहरा किसी दूसरे के रुमाल से झाड़ता है जी। पहले तो शिक्षा लवे जी, अपने पैरों ते खड़ी होवे, कम से कम एक डर तो ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ own ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਵੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 50% ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਕਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਇਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ
ਆਪਣਾ ਆਤਮ सम्मान ਜਗਾਵੇ, ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਈ ITI ਸੀਗੀ, ITI ਦਾ ਸੰਸਥਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ तमाम ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਜੀ ITI ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਰਸਟ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਪੂਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਈ ਔਰਤ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ 60% ਮਸਲੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਵਸਾय ਕਰੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ, ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਨੀਤੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸਵਛੰਦਤਾ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਵ ਦਾ ਤੰਤਰ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੌਸਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੌਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਯੰਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਛੱਟੀ ਲਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨੀ क्षमता ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌਜੀਕਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਈ ਮਸਲੇ ਦੂਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕੁੰਠਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਹੈ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨਤਾ ਆਣ ਦਾ, ਹੀਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੇਂਦ ਜਿੰਨੀ ਦਬਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹ ਵੱਧ ਉਛਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੂਮਨ ਫੋਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਮਾਂ,
ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਲੀ ਫਿਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲੀ ਆ ਪੇਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬੜੇ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਜੌਬ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਰੀ ਫਿਗਰ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗਾ ਜੇਬ ਖਰਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕੜਵੀ ਸੱਚਾਈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਕਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਰਾਮ, ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਟੁੱਟ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਜੀ ਟੋਂਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੰਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੰਤੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਭਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵੂਮਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ, ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਭਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਸੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਹ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੰਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਵੀ ਪਏ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਜੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਬਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ, ਨਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੌਸ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਡਮ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि मेरी सास कहती है आएंगी तो मैंने रोटी पका के खुआएंगी, आएंगी तो मैंने रोटी पका के खुआएंगी। तो मैं क्या किस तरह की सोच नाले विचारी नूं काम करन भेजिया बाहर कि दिमाग में आखिरी पीरियड ते टेंशन ही रहिंदी होनी जी, ये बच्चों नाल आखिरी पीरियड की जस्टिफाई करदी होएगी, जिसनूं होएगा भी 2:30 ना वज जाण जी। बिल्कुल। तो मैं घर नूं फेस कर, फिर मैं ना मतलब मेरे बारे यही मशहूर सीगा कि आई वाज ए प्रिंसिपल नॉट विद IQ बट विद EQ, इमोशनल क्वेश्चन। हर कदी औरत दी मैं दर्द नहीं समझांगी तो फिर कौन कोई भी नहीं समझ सकेगा। बिल्कुल जी, और साडे वास्ते भी जरूरी है कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਸੇਠੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੜਾ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं करता पिया?
ਨੀਤੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੂਬ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਹਿਮ ਟਕਰਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਅਹਿਮ ਈਗੋ ਦੀ ਟਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, 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 ਇਹਨੂੰ ਮੇਲ ਈਗੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰੇਪ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਡਰੱਗਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਡਰਿੰਕਸ, ਹੌਟ ਡਰਿੰਕਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਵਾਂ ਕਿਧਰੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੰਤੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਖੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਖੂਬ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਨਵਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਢੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੌਸਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਡ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਸ, ਕਈ ਕੁਛ ਨਵਾਂ। ਔਰ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪਾ ਲਏ। ਦੋਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਈ ਜੀ ਰੱਖੜੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਰੱਖੜੀ ਹੀ ਬੰਨਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਰਾਈਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂਟਲੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਆਨਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੋ ਲਾਣਾ ਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ,
ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ, ਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਲੈਸਨਸ ਦੇਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, 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 ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਖ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ 50% ਹੈ, ਚਲੋ 49% ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 49% ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ 50% ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕਿਕਰਾਵੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆ ਉੱਤੋਂ ਚੜਿਆ ਪੋ, ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਕਾਰਖਾਨੇ ਤੂਤੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਔਰਤ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜੇ, है ना। और असली एम्पावरमेंट जे लैनी है कि नहीं, तो शिक्षा ही मैनू तो लगता है एकमात्र आधार हैगी है। देखो शिक्षा सानू एक तो कम्युनिकेशन सिखाएगी जी, हाउ टू कम्युनिकेट इन सोसाइटी, फिर सानू एनालिटिकल स्टडी सिखाएगी कि इन्ना कॉम्पलैक्स वर्ल्ड है अज दा, इन्ना जटिल ग्लोबल वर्ल्ड हैगा जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਪ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢੇਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢੇਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ, है ना जी, अपने देश की इकोनॉमी ने। फिर क्या अपना लाइफ स्टाइल वधिया ना करेगी जीन का, पढ़ी लिखी औरत। तो मैं समझनी भी एक पढ़ाई लिखाई ते हज़ार नेमत है पढ़ाई लिखाई, और औरत की एम्पावरमेंट वास्ते शिक्षा तो एक बेस ही हैगा, मैं समझनी आधार ही है जी। गल असीं शिक्षा दी कीती, पर उहदे नाल की हुंदा, कई बार की हुंदा है कि एक औरत जिहड़ी कि पढ़ी लिखी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी हुंदा की है जदों उहदे विआह दी गल चलदी है ते घर परिवार दे जिहड़ियां जदों धी जम्मदी है ना, शायद माँ उदों ही उहदे वास्ते दाज दहेज बनाना शुरू कर दिंदी है। साडे समाज दी एक ना रौह रीत चल गई है कि साडी माँ धी दे जम्मण सारी उहदे जिहड़े ने ना दाज दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिंदी है। कुड़ी नूं पढ़ा दिता, कुड़ी नूं लिखाता, कुड़ी नूं डॉक्टर बनाता, वकील बनाता, अच्छा अहुदा दवाता, उहदे बावजूद भी जिहड़ा
ਡੌਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਰਹੁ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨੀਤੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੌਰੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬੜੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਨਾ, तुम्हारी सेवा से अनजान हृदय है मेरा अंतर्धान, देवी मां सहचरी प्राण जी, ਐਡੀ ਗੁਣੇ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ, ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੈੱਡ ਬੁੱਡ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲਣਗੇ? ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਜੜ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਔਰਤ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਜ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਦਾਜ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਓ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਡ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਹੇਜ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕੁਆਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਦਾਜ ਮੰਗੇਗਾ ਫਿਰ ਛੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਨੀਤੂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ, ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਲੜਕੀ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੇ ਔਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜੇਗੀ ਤਾਂ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ, है ना। ते तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, ਜਾਗ ਤੁਝਕੋ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਾਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਫਸਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੱਡੂ ਕਿਹਦੇ ਵੰਡੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਪੈਂਪਰ ਕੀਤਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਨੌਬਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੂ ਲਿਆਣੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਨੀ ਥੋੜੀ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਹੀਏ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੇਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪੂਰਕ ਬਣ ਕੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਰਤ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਔਰਤ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਕਰਮਣ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਦੇ ਪੁਰਦੇ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਤੇ ਸਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ।
ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨੋਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। पर ये वास्ते लड़न वास्ते भाई अपनी हिम्मत आप जुटा लें, क्योंकि मुश्किलों में नीतू जी, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी हर पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, पर लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बिल्कुल जी। और जेकर चाहते हैं ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਿਖਾਇਆ ਬਰਾਬਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।